Hello student, today we are going to study zero potential, potential due to a point charge and potential due to an electric dipole from the chapter electrostatic. In last lecture we see some points from this chapter. Out of them first we see what is meant by the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic force to attain the certain configuration is nothing but the electrostatic potential energy, and it is represented by symbol du. Therefore we can write du is equal to F bar dot dr bar, where F bar dot dr bar represent work done. In similar manner we also see the expression for potential energy, and this expression is U of r is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r. Next we see the concept of potential. The electrostatic potential is defined as electrostatic potential energy per unit charge, which is represented as V is equal to U upon Q, where U is stand for the electrostatic potential energy. But we know that electrostatic potential energy is nothing but the work done. Therefore, this equation can also be written as V is equal to W upon Q. In similar manner, we also see the relation between electric field and electric potential, and this relation is E is equal to dV minus dV by dx, where E stand for the electric field and dV by dx represent potential gradient. Since we can say that electric field is negative of the potential gradient. Now we have to see what is meant by the zero potential. The zero potential is nothing but it is the point which is said to be zero, and every potential is measured with respect to that reference. झिरो पोटेन्शियल म्हणजे आपण असा पॉईंट कन्सिडर करतो की ज्या पॉईंटचं पोटेन्शियल आपण झिरो घेतो आणि दुसऱ्या कुठल्याही बॉडीचं पोटेन्शियल मेजर करण्यासाठी तो झिरो पोटेन्शियलचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट हा आपण एक रेफरन्स पॉईंट कन्सिडर करतो की ज्या रेफरन्स पॉईंटचं पोटेन्शियल असतं झिरो. जे झिरो पोटेन्शियल आपण चूज करतो ते आपण आपल्या कन्व्हिनियंटली चूज करतो, तो एक प्रकारचा रेफरन्स पॉईंट असतो. Now we see the electric potential due to a point charge. For that purpose, we consider a charge plus Q which is situated at a point O. We consider a charge plus Q which is situated at a point O, and we have to determine the electric potential due to this point charge. In order to determine the electric potential due to this point charge, we consider a point capital A at a distance small r from this charge. ह्या चार्जपासून आपण ए हा पॉईंट कन्सिडर केलेला आहे की जो पॉईंट स्मॉल आर एवढ्या अंतरावरती आहे. आपल्याला जनरल डेफिनेशन माहिती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची की वर्क पर युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. मग ए ह्या पॉईंटला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किती असणार आहे, तर इट इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ वर्क डन per unit positive charge. Amount of work done per unit positive charge. पण चार्ज कुठून डिस्प्लेस केला जातो, तर चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉईंट ए. म्हणजे चार्जला इन्फिनिटीपासून ए ह्या पॉईंटपर्यंत आणण्यासाठी आपल्याला जे काय वर्क डन लागेल ते वर्क डन म्हणजे असणारे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. मग आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे इनिशियल आणि फायनल पोझिशन पॉईंटवरती डिपेंड आहे, तर इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय त्या पार्टिकल. ते त्या पार्टिकलचे इनिशियल पोझिशन काय आहे, फायनल पोझिशन काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. मग त्याने कुठला पाथ फॉलो केला आहे त्याच्यावरती नाही. मग आपण असे कन्सिडर करू की हा चार्ज इन्फिनिटीपासून ए पॉईंटपर्यंत आणण्यासाठी जो पाथ फॉलो करतो दिस पाथ इज अलॉंग ए ओ ए. तो पाथ ओ एच्या सरळ आहे असं आपण कन्सिडर करू, आणि ह्या पाथने तो चार्ज येत आहे. मग या पाथवरती आपण एक इंटरमिडिएट पॉईंट कन्सिडर करू. दिस इज द इंटरमिडिएट पॉईंट एम विच इज ॲट ए डिस्टन्स स्मॉल एक्स फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू. एम हा पॉईंट इंटरमिडिएट पॉईंट आपण त्या पाथवरती कन्सिडर केलेला आहे की जो ओ ह्या पॉईंटपासून स्मॉल एक्स या अंतरावरती आहे. ज्यावेळेस तो पॉईंट चार्ज एम ह्या पॉईंटवरती येणार आहे त्यावेळेस हा प्लस क्यू जो चार्ज येतो त्याच्यावरती काहीतरी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. फर्स्ट वी राईट डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज ॲट एम इज, ऑल ऑफ यू फॅमिलियर विथ दिस इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon x square. This is the electrostatic force acting on that unit positive charge due to the charge plus q. And now we move this charge through a small displacement dx such that
this charge is come to point n. हा चार्ज आपण स्मॉल dx एवढ्या डिस्टन्सने मूव्ह केला आहे की जेणेकरून तो n ह्या पॉईंटपर्यंत येईल. मग चार्जला m पासून n पर्यंत आणण्यासाठी काहीतरी वर्क परफॉर्म करावं लागणार आहे आणि सुरुवातीला आपण ते इन्फायनाइटेसिमल वर्क डन कॅल्क्युलेट करू. फॉर इन्फायनाइटेसिमल वर्क डन for infinitesimal displacement dx from m to n, the amount of work done is dw is equal to minus f dx, where my negative sign indicate that force and displacement are oppositely directed. This is the small work done to move the charge from m to n, but we have to brought the charge from infinity to the point A. मग त्या चार्जला इन्फिनिटीपासून ए पर्यंत आणण्यासाठी काय करावं लागेल? वी हॅव टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम इनिशियल अँड फायनल पोझिशन. आपल्याला इनिशियल आणि फायनल पोझिशनमध्ये या इक्वेशनला इंटिग्रेट करावं लागेल. इनिशियल पोझिशन म्हणजे चार्ज आपण इन्फिनिटीपासून चार्ज आपण आर एवढ्या डिस्टन्सवरती आणतोय. मग ह्या वर्क डनला आपण जर इंटिग्रेट केलं, टोटल वर्क डन in displacing a unit positive charge from point infinity to point A is given by W is equal to integration infinity to R minus F dx is equal to integration infinity to R minus F electrostatic force ची व्हॅल्यू आपण ह्याच्यावरनं पुट केलेली आहे, जी आली 1/4πε0 q/x² dx. नाउ वी हॅव टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन. आता हे इक्वेशन आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर इंटिग्रेटच्या आधी टर्म आहे इंटिग्रेशनच्या आत 1/4πε0 q/x² इंटू ds, की ज्याच्यामधली q/4πε0 ही टर्म कॉन्स्टंट आहे. ती कॉन्स्टंट आहे, त्याचप्रमाणे मायनस हे मायनस q/4πε0 ही टर्म इंटिग्रेशनच्या बाहेर निघणार आहे. ही टर्म जर इंटिग्रेशनच्या बाहेर निघाली तर आपल्याला मिळेल w इज इक्वल टू minus q/4πε0 इंटिग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर एक्स रेस टू जो 1/x² आहे तो स्क्वेअर वर केला तर तो -2 होईल इंटू dx. इथं आपण इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला वापरतोय. इंटिग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n+1 अपॉन n+1. याचा फॉर्म्युला जर वापरला तर हे इक्वेशन इंटिग्रेशन येतं आहे -1/x, म्हणून आपल्याला मिळेल इज इक्वल टू minus q/4πε0 इंटू ब्रॅकेट -1/x आणि त्याचं लिमिट आहे लोअर लिमिट इन्फिनिटी अप्पर लिमिट आर. आता हे लिमिट्स आपल्याला पुट करायचे आहेत. लिमिट्स कसे पुट करतो हे माहिती आहे आपल्याला. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. सगळ्यात अगोदर आतमध्ये जे मायनस मायनस आहेत ते मायनस मायनस बिकम्स प्लस, म्हणजे इथं टर्म शिल्लक राहील तुमची q/4πε0 ब्रॅकेटमध्ये अप्पर लिमिट टाकलं आर म्हणजे हा आला 1/r मायनस लोअर लिमिट टाकलं इन्फिनिटी म्हणजे ही आली 1/∞. पण आपल्याला माहिती आहे 1/∞ व्हॅल्यू आहे 0. ती व्हॅल्यू जर या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळेल w इज इक्वल टू q/4πε0 r. दिस इज द वर्क डन. Therefore, and we know that work done is nothing but the electric potential. Therefore, we can write by definition this electric potential at A due to charge plus q is V is equal to W is equal to q/4πε0 r. हे इक्वेशनवरून आपल्याला असं दिसतंय की q/4πε0 ही टर्म कॉन्स्टंट आहे, म्हणून आपण असं पण म्हणू शकतो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल is inversely proportional to the distance किंवा it is directly proportional to the 1/r. जर r ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे सगळ्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असणार आहे. कारण q/4πε0 ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे. r पण जर आपण सेम घेतला किंवा कॉन्स्टंट घेतला तर व्हीची व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे स्पेरिकली सिमेट्रिक आहे असं आपण सांगू शकतो. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल due to a point charge. Now we see the next point, electric potential due to an electric dipole. सगळ्यात आधी आपल्याला माहिती पाहिजे का इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे काय, जो ऑलरेडी आपण लास्ट स्टँडर्डमध्ये स्टडी केलेला आहे. आपल्याला माहिती टू इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फायनाईट डिस्टन्स फॉर्म अँड इलेक्ट्रिक डायपोल. दोन सारखे आणि अपोजिट चार्ज एखाद्या फायनाईट डिस्टन्सने सेपरेट केले तर ते डायपोल फॉर्म करतात. दोन इक्वल अँड अपोजिट म्हणजे एक चार्ज प्लस क्यू असेल तर दुसरा चार्ज मायनस क्यू असेल. एका फायनाईट डिस्टन्सने जर सेपरेट केले तर ते डायपोल फॉर्म करतात. डायपोलशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट पण तुम्हाला माहिती आहे. फर्स्ट द ॲक्सिस ऑफ द डायपोल.
द लाईन विच इज पासिंग थ्रू द बोथ पोल ऑफ अ मॅग्नेट, जी लाईन त्या डायपोलच्या दोन्ही पोलमधनं पास होते त्याला म्हटलं जातं ॲक्सिस ऑफ डायपोल. नंतर आपण पाहतोय इक्वेटर ऑफ अ डायपोल. इक्वेटर ऑफ अ डायपोल मीन्स द लाईन which is passing through the center and perpendicular to the axis of a dipole is called as the equator of the dipole. डायपोलच्या दोन पोलमधली जी लेंथ आहे त्याला म्हटलं जातं डायपोल लेंथ, ज्याची व्हॅल्यू आहे 2L. आणि ह्या इलेक्ट्रिक डायपोलमुळे किती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रोड्यूस होतं आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, डिटरमाइन करायचं आहे. फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट वी कन्सिडर an electric dipole AB. This is an electric dipole AB which consists of two equal and opposite charges. This is a charge plus Q and this is charge minus Q. हा झाला चार्ज प्लस क्यू आणि हा झाला मायनस क्यू. हे दोन डायपोल आहेत किंवा हे दोन पोल आहेत की जे एका फायनाईट डिस्टन्सने सेपरेट केलेले आहे. ही झाली त्याची डायपोल लेंथ की जी डायपोल लेंथ 2Lने रिप्रेझेंट केली जाते. मग जर इलेक्ट्रिक डायपोल आहे तर त्याला डायपोल मोमेंट असणार आहे. की डायपोल मोमेंटची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ वन चार्ज अँड द इट्स डायपोल लेंथ. दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एका चार्जचं मॅग्नेट्यूड आणि त्या दोन्हीमधली डायपोल लेंथ, ज्याला म्हटलं जातं डायपोल मोमेंट, की जे डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला येतो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. दिस इज द डायपोल मोमेंट, राईट. नाव वी कन्सिडर द O बी द सेंटर ऑफ द डायपोल. त्या डायपोलचा सेंटर आपण कन्सिडर केलेला आहे O, म्हणजे OA ही लेंथ होणार आहे L आणि अगेन OB ही लेंथ पण झाली तुमची L. दिस इज द लेंथ OB and this is the length L. Now in order to calculate the electric potential due to an dipole, we consider a point C which is at a distance R from the center O, making an angle theta with the center of the dipole. आपण C हा पॉईंट कन्सिडर केला आहे की जो सेंटरपासून R एवढ्या अंतरावरती आहे आणि त्याने सेंटरशी जो अँगल केला आहे तो अँगल घेतला आहे थिटा. नाव the point C is at a distance R1 and R2 from the point or from the dipoles A and B respectively. C हा पॉईंट A पासून R1 एवढ्या अंतरावरती आहे आणि B पासून हा C पॉईंट R2 एवढ्या अंतरावरती आहे. Therefore, now by using the geometry, first we have to write down the value of R1 and R2. आपल्याला जॉमेट्रीचा वापर करून पहिल्यांदा R1 आणि R2ची व्हॅल्यू काय करायची, डिटरमाइन करायची. R1 आणि R2 डिटरमाइन करण्यासाठी सगळ्यात सुरुवातीला काय केले आपण, की जे एक्स्ट्राच्या लेंथ आहेत R1 आणि R2पेक्षा त्या एक्स्ट्राच्या लेंथ काढून घेतल्यात. काय केले आपण, फर्स्ट वी ड्रॉ ए परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉईंट ए ऑन दिस लाईन OC. OC ह्या लाईनवरती ए पासून ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेली आहे, राईट. आणि नंतर ह्या ट्रायंगलमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जर वापरला तर ही फ्रंट साईड येईल L साइन थिटा, त्याचप्रमाणे ही साईड येईल तुमची L कॉस थिटा. म्हणजे आपल्याला ही एवढीच लेंथ पाहिजे, म्हणजे ही एवढी लेंथ आली R मायनस L कॉस थिटा. ह्या ट्रायंगलमध्ये जर पायथागोरसचं थेरम वापरलं तर R1 स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस स्क्वेअर प्लस दिस साईड स्क्वेअर आणि ते सिम्प्लिफाय केलं तुम्हाला ही R1ची टर्म मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे बी पॉईंटपासनं हा OC एक्सटेंड केला आहे आणि त्याच्यावरती ही परपेंडिक्युलर टाकलेली आहे. हा अँगल थिटा आहे म्हणजे हा अँगल पण थिटा असणार आहे, बरोबर. ह्या ट्रायंगलमध्ये परत जर तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वापरला तर ही फ्रंट साईड येईल अगेन L साइन थिटा आणि इथं ही जी साईड आहे ती परत येईल L कॉस थिटा. म्हणजे हे पूर्ण डिस्टन्स झालं R प्लस L कॉस ऑफ थिटा. ह्या ट्रायंगलमध्ये परत जर पायथागोरस थेरम वापरला तुम्हाला R2 स्क्वेअरची व्हॅल्यू येईल R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर प्लस 2RL कॉस ऑफ थिटा. हा पूर्णपणे जॉमेट्रीचा पार्ट आहे जो तुम्ही डिटरमाइन करू शकता, राईट. Now we write down all of you familiar with the equation for the electric potential, and this equation is nothing but the V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R. मग C ह्या पॉईंटला कोण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रोड्यूस करणार आहे, द चार्ज सिच्युएटेड ॲट पॉईंट A and चार्ज सिच्युएटेड ॲट ए पॉईंट B. मग Aला जो चार्ज सिच्युएटेड आहे त्याने किती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रोड्यूस केलं ते आपण सुरुवातीला लिहिलं. एने प्रोड्यूस केलेलं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आपण घेतलं V1, की जिथे चार्ज प्लस Q आहे म्हणून त्याचं चार्ज पोटेन्शियल लिहिलं प्लस Q अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 R1. नंतर बी ह्या पॉईंटला जो चार्ज आहे तो आहे मायनस Q,
त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल लिहिलं V2 इज इक्वल टू मायनस क्यू अपॉन 4πε0r. पण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किती असणार आहे, तर विच इज नथिंग बट द VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2. VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2. या V1 आणि V2ची व्हॅल्यू टाकली तर असं ऑब्झर्व होतं की क्यू अपॉन 4πε0 कॉन्स्टंट आहे, तो ब्रॅकेटच्या बाहेर काढला, ब्रॅकेटच्या आत शिल्लक राहिलं 1/r1 मायनस 1/r2. आता R1 R2ची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायच्यात, पुट करायच्यात. पण जॉमेट्रीनुसार ऑलरेडी R1 स्क्वेअर आणि R2 स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढलेली आहे. हे इक्वेशन फक्त आपल्याला आता सिम्प्लिफाय करायचे आहेत. या दोन्ही इक्वेशनमधनं R स्क्वेअर कॉमन काढला आहे. R स्क्वेअर कॉमन काढला तर इथे शिल्लक राहील R स्क्वेअर अपॉन R स्क्वेअर, म्हणजे तो राहील फक्त 1. इथं होईल L स्क्वेअर अपॉन R स्क्वेअर, तो L स्क्वेअर अपॉन R स्क्वेअर आला, मायनस इथं आहे 2RL कॉस ऑफ थिटा, त्याला डिवायडेड बाय R स्क्वेअर केलं तर वरचा R आणि खालचा स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि शिल्लक राहील 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. जशी ही टर्म लिहिली तशीच ही टर्म येणार आहे तुमची R2 स्क्वेअर इज इक्वल टू R2 स्क्वेअर R स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस L स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा, ते प्लस असेल 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R, राईट. पण आपल्याला माहिती की डायपोल आहे, त्या डायपोल लेंथ ही शॉर्ट असते, किंवा जर शॉर्ट डायपोल आपण घेतला त्याची लेंथ ही खूप स्मॉल असते ॲज कम्पेअर टू द डिस्टन्स R. म्हणजे R इज व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन L. असं जर असेल तर L अपॉन Rचा रेशो खूप स्मॉल येणार आहे. अशा कंडिशनला आपण हायर ऑर्डर टर्म निग्लेक्ट करतो, हेन्स L स्क्वेअर अपॉन R स्क्वेअर कॅन बी निग्लेक्टेड. यावरच्या दोन इक्वेशनमधनं L स्क्वेअर आणि R स्क्वेअरची जर टर्म आपण काढून टाकली तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं आहे R1 स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. सिमिलर मॅनर ही दुसरं टर्म येईल R2 स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. हे स्क्वेअर काढून टाकलेत म्हणजे इकडं स्क्वेअर रूट येईल, म्हणजे इथं R1 स्क्वेअर काढला, इथला Rचा स्क्वेअर निघून जाईल आणि ब्रॅकेट रेस्ट टू इथं होईल हाफ. इथे पण सेम केले, स्क्वेअर काढले, स्क्वेअर रूट घेतले म्हणजे आपण हा आला R आणि द ब्रॅकेट रेस्ट टू होईल आप. ह्या आल्या R1 R2च्या व्हॅल्यू. R1 R2च्या ह्याच्या व्हॅल्यू काढल्या त्या आपण जर VCच्या इक्वेशनमध्ये पुट केल्या तर आपल्याला मिळालं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0. आणि ह्या आता 1/R1 आणि 1/R2 आहे, म्हणून ह्याचा 1/R1 काय होईल, 1/R इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. हा हाफ आहे, वरती आल्यावरती तो मायनस हाफ होईल. तसंच सेकंड टर्म होईल तुमची 1/R 1 प्लस 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R रेस्ट टू झाला तुमचा मायनस हाफ. हे जे मायनस हाफ आहे रेस्ट टू, याचं आपण बायनॉमियल मॅथमॅटिकलचं बायनॉमियल एक्सपान्शन वापरणार आहोत, की जे बायनॉमियल एक्सपान्शन आहे 1 प्लस x रेस्ट टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx. म्हणजे जर एक्सची किंवा व्हॅल्यू जर खूप स्मॉल असेल तर अशा वेळेस पण आपण हायर ऑर्डर टर्म्स ह्या निग्लेक्ट करतो आणि आपण लिहितो 1 प्लस nx. हेच जर वरच्या इक्वेशनमध्ये वापरलं तर आपल्याला मिळेल VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0. 1/R कॉमन आहे म्हणून तो बाहेर काढला, म्हणजे आत राहिला 1. हा मायनस हाफ जर आपण खाली घेतला तर आपल्याला मिळेल हा मायनस मायनस प्लस होईल, प्लस इथं होईल 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन 2R. 2 कॅन्सल झाला म्हणून इथे शिल्लक राहिला L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. मायनस इंटू ब्रॅकेट मायनस हाफ परत खाली घेतला तर इथं पण 2 कॅन्सल होईल, इथं पण शिल्लक राहील L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. नेक्स्ट स्टेपमध्ये ब्रॅकेट आपण सॉल्व केलं आहे, म्हणजे आपल्याला मिळालं इक्वल टू Q अपॉन 4πε0R इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस L कॉस ऑफ थिटा R मायनस 1 प्लस L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. इथं +1 - 1 कॅन्सल होईल आणि टर्म शिल्लक राहील ब्रॅकेटमधली 2L कॉस ऑफ थिटा अपॉन R. पण आपल्याला माहिती आहे की डायपोल मोमेंटची डेफिनेशन आहे P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ही व्हॅल्यू जर ह्यावरच्या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळेल VC इज इक्वल टू 1/4πε0 बिकॉस ऑफ थिटा अपॉन R स्क्वेअर. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डायपोल. हे इक्वेशन आपण वेक्टर फॉर्ममध्ये पण लिहू शकतो की अशा वेळेस कॉस ऑफ थिटाची टर्म जाईल आणि तिथे येईल युनिट वेक्टर R कॅप, की जिथे येईल तुम्हाला VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P R कॅप अपॉन R स्क्वेअर.
where r cap is the unit vector along the position vector. This is the electric potential due to an dipole. आता इथं पण आपल्याला काही कंडिशन्स पाहिजेत. पहिली कंडिशन आहे, if the point is C is lies on the axial point and if the point C is lie at equatorial point. C हा पॉईंट जर ॲक्सियल असेल किंवा इक्वेटोरियल असेल तर काय होईल अशा कंडिशनला? मग C हा पॉईंट जर ॲक्सियल असेल त्यावेळेस थिटाची व्हॅल्यू असणार आहे 0 किंवा 180. मग थिटा 0 किंवा 180 असेल तर अशा वेळेस कॉस 0ची व्हॅल्यू येते 1 आणि अशा वेळेस तुम्हाला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मिळेल V ॲक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r². दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची ॲक्सियलला व्हॅल्यू ही मॅक्झिमम असते. जर तोच पॉईंट इक्वेटोरियलला असेल तर थिटाची व्हॅल्यू येते 90 डिग्री आणि कॉस 90ची व्हॅल्यू आहे 0. अशा कंडिशनला आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वेटोरला येईल 0. म्हणजे आपण म्हणू शकतो का ॲक्सियलला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे मॅक्झिमम असतं आणि इक्वेटोरियलला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हे मिनिमम असतं. याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. थँक्यू.